सकल संताप जनमक मिटत लपजम काल कीजे प्यारे मिटत पलपजम ताल कीजे प्यारे आरती किए जय जय मगन गोपाल की आरती किए जय जय भागवत पुराण की गृत रचित कर पूरक बाती गोघृत रचित कर पूरक बाती झलकत कांचल थाल कीज प्यारे झलकत कांचन थाल कीज प्यारे आरती किए जय जय मदन गोपाल की आरती किए जय जय भागवत महापुराण की चंद्र कोटि कोटि भानु कोटि छवि चंद्र कोटि कोटि भानु कोटि छवि मुख शोभा आभानंद लाल की मुख शोभा आभानंद लाल कीज प्यारे आरती किए जय जय मदन गोपाल के आरती किए जय जय मदन गोपाल की मयूर चरण कमल पर नूपुर बाजे चरण कमल पर नूपुर बाजे उड़े दूरे वैजयंती माल कीज प्यारे उड़े दूले वैजयंती माल कीज प्यारे आरती किए जय जय मदन गोपाल की मयूर मुकुट पीताम्बर शोभे मयूर मुकुट पीताम्बर शोभे बाजत बेनुरसाल कीज प्यारो बाजत बेनुरसाल कीज प्यारो आरती कीजे प्यार मदन गोपाल की सुंदर लोल कोपुलन के छवि निरखत मदन गोपाल कीज प्यारे निरखत मदन गोपाल कीज प्यार आरती किए जय जय मदन गोपाल की सुर नर मुनि गण करत ही आरती सुर नर मुनि गण हेरत ही आरती भक्त वत्सल प्रतिपाल कीज प्यारे भक्त वत्सल प्रतिपाल कीज प्यारे आरती किए जय जय मदन गोपाल की हो यो हो बोली बोली रघुनाथ गोस्वामी मोहन गोकुल लाल कीजे प्यारो मोहन गोकुल लाल कीज
से प्यारे आरती किए जय जय मदन गोपाल की आरती किए जय जय भागवत महापुराण की आरती किए जय जय भागवत महापुराण की। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री राधा रमन लाल जीव की। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की। श्री श्री अद्वैत प्रभु की। श्री गदाधर पंडित की। श्री श्रीवास पंडित की। समस्त गौर भक्त वृंद की। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जीव की। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की। राजर्षि परीक्षित महाराज की। सूत मुनि जीव की। सौनकादि ऋषि वृंद की। चतुष्सन भगवान की। श्री नारद भगवान की। षड्गोस्वामी पाद की। राधा कुंड धाम की। श्री वृंदा देवी की। राधा कुंड धाम की। श्री श्री धनंजय पंडित गोस्वामी पाद की। समस्त वैष्णव वृंद की। सद्गुरु भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अनर्पितचरिं चिराद करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वलरसान् सभक्ति श्रियां हरिपुरट सुन्दरदूते कदम्बसन्दोपित सदा हृदयस्कन्दरे स्फुरतु श्रीशचीनन्दन। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवतो स्वरूपम्। संप्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पूर्वदिव्यरूपधारि नटवरवेषिणं गोधूलिधूसरतनूशिखिपुच्छधारिणं कटितटे वनमालवेष्टितं धनञ्जय पंडितेन कृष्णप्रेमदर्शितं। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवगोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गोसाइर करी चरण बंद जा हईते विघ्ननाश अभीष्टपुर
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दुर्गमे पतिमिन्द्रस्य स्खलदपादगतिर्मुहुः सकृपाजष्टिदानेन सन्तसन्तबलं बल भक्तगोष्ठीसहिते गौराङ्ग जय जय सुनीले चैतन्यकथा भक्तिलभ्यः भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदवंदन किए नासै विघ्न आने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथो अशीतितमध्याय। श्रीराजोवाच भगवान् जानि चान्नानि मुकुन्दस्य महात्मनः बीर्जानि अनन्तबीर्जैश्च श्रोतुम् इच्छामहे प्रभो। करुणा वरुणालय सर्वावतार सार शिरोमणि कलियुग पावन अवतार परम करुणा घन विग्रह प्रेमदाता शिरोमणि श्रीमनित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा रमन लाल जी समस्त वैष्णव वृंद एवं गुरु महाराज जीर अशेष कृपा अनुकंपाय आम्रा पतित पावनी अपराध भंजिनी सुरधनी गंगा तीरे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद राजर्षि देवर्षि परिवेष्टित राजर्षि परीक्षित महाराज के जे भागवतीय कथा श्रवण करिয়েছিলেন সেই শ্রীমদ্ भागवत सप्ताह यज्ञेर आजके हलो सप्तम दिवस एवं विश्राम दिवस। गतकाल पर्यन्त आम्रा श्रीकृष्णेर भुवन पावन मंगलकारी लीला समूह श्रवण करे एसेছি। एटाई परीक्षित महाराज बोलছেন भगवान जानी चान्नानि मुकुंदैः महात्मन। हे भगवान आरो जे मुकुंद भगवानेर लीला समूह आछे बीर्जानि अनंत बीर्जैश्च श्रोतुम इच्छामहे प्रभु आमी श्रवण करार इच्छा करी कृपा करे आमाके श्रवण करान के एमन संसारे आछे मुकुंद भगवानेर लीला श्रवण करते चाबे ना। এই যে इंद्रिय समूह लाभ হয়েছে এ কি সংসার ভোগ করার জন্য? বলে না, এই इंद्रिय समूह যখন কৃষ্ণ সেবা করবে তখন সার্থক হবে। তাই সাবাগ জয়াতৈশ্চ গুণান গৃণীতে, সেই বাক্য হলো যথার্থ যে বাক্য একমাত্র মুকুন্দ ভগবানের লীলা বর্ণন করেন। সংসারে ভালো সুন্দর কথা বলতে পারি, জগৎ প্রশংসা করতে পারি,
আত্মীয় স্বজনরা বলতে পারে ছেলেটা বড় সুন্দর কথা বলে, কিন্তু বাক শক্তি প্রাপ্ত করার সার্থকতা হলো না। বাক শক্তি প্রাপ্ত করার সার্থকতা একমাত্র কৃষ্ণ গুণগান কীর্তনেই হয়। সেটাই পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামী পাদকে বলছেন, সাবাগ জয়াতৈষ গুণান গৃণীতে করো চ তদ কর্ম করো। এই যে হস্ত লাভ হয়েছে, সামর্থ্য আছে, যদি মুকুন্দ ভগবানের সেবা না করি এ হস্ত লাভ করার কোনো সার্থকতা নাই। এই হস্ত কৃতকৃতার্থ কোনো দিনই হবে না। আর মনৈশ্য স্মরেদ বসন্তম স্থিরজঙ্গমেষু, এই যে মন লাভ হয়েছে, আর মনের স্বভাব হলো চিন্তন করা। মন কোনোদিন স্থির থাকে না। আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চিন্তা করি, তাকে বলা হয় স্বপ্ন অবস্থা। আমাদের এই স্থূল শরীরে তিন অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। এই স্বপ্ন অবস্থা পর্যন্ত এ মন ঘুমায় না, চিন্তন করে। সুষুপ্তি অবস্থায় মন ঘুমিয়ে যায়। তাই মনের স্বভাব চিন্তা করা। আমরা বলি, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে কি চিন্তা করছো, আমরা বলি না না কিছু চিন্তা করছি। এমনটা কিন্তু নয়, চিন্তা করছে, কিছু না কিছু চিন্তা করছে। মন একক্ষণও বিনা চিন্তায় থাকতে পারে না। তাই এই যে মন চিন্তা করছে, এই স্বভাব, এই স্বভাবটাকে কোথায় লাগাতে হবে? বলে মুকুন্দ ভগবানের লীলা চিন্তনে লাগাতে হবে। স্থাবর জঙ্গমে তার অবস্থিতি আছে, এই চিন্তনে লাগাতে হবে। বসন্তম স্থির জঙ্গমেষু শৃণোতি তৎ পুণ্য কথাস কর্ণ। এই যে কর্ণ লাভ হয়েছে, কর্ণ সার্থক কখন হবে? যখন কৃষ্ণ কথা এই কর্ণে প্রবেশ করবে। তাই শৃণোতি তৎ পুণ্য কথাস কর্ণ। শিরস্তু তৈশ্চ উভয়লিঙ্গম আনমে। এই মস্তক লাভ হয়েছে, এই মস্তক সার্থক কখন হবে? বলছেন স্থাবর জঙ্গমে তার অবস্থিতি আছে, এই জ্ঞানে মস্তক অবনত করতে হবে। শিরস্তু তৈশ্চ উভয়লিঙ্গম আনমে তদেব যদ পৈষ্যতি তদ্ধি চক্ষু। এই যে নেত্র লাভ হয়েছে, এই নেত্র প্রাপ্তির সার্থকতা কখন? বলে যখন সেই মুকুন্দ ভগবানের অর্চা স্বরূপ দর্শন করবে। অঙ্গানি বিষ্ণু রথতজ্জনানা। বলছেন এই অঙ্গকে বিষ্ণুর রথ বানাতে হবে, এই শরীরকে বিষ্ণুর রথ বানাতে হবে। আর বিষ্ণুর পাদ উদকের দ্বারা এই শরীরকে স্নান করাতে হবে। পাদ উদকম জানি ভজন্তি নিত্যম। পরীক্ষিত মহারাজের মুখে এই প্রকার শ্রবণ করে সুখদেব গোস্বামী পাদ গদগদ হয়ে পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন, মহারাজ তোমার হৃদয়ে মুকুন্দ ভগবানের লীলার প্রতি যথেষ্ট রুচি আছে। তাই আমি এখন সেই মুকুন্দ ভগবানের অতীব মধুর লীলা এক বর্ণন করছি। দ্বারকানাথে একজন পরম মিত্র ছিল,
তার নাম হলো সুদামা। ব্রাহ্মণ, উচ্চকুল ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, ভিক্ষায় যতটুকু লাভ হয় ওতেই তিনি প্রসন্ন থাকেন। মলিন বস্ত্র, বস্ত্রে কত তালি দিয়া আছে তার ঠিক নাই, অঙ্গক্ষীণ কিন্তু পরিপূর্ণ ব্রহ্মতেজ। স্ত্রীর নাম হলো সুশীলা, পরম পতিব্রতা নারী, পতিগত প্রাণ। সুদামার কিছু নাই, তাতে কোনো দুঃখ নাই। স্বপ্নেও ইষ্টদেবের কাছে কিছুই কামনা করেন না। কিন্তু সুশীলা সুদামা এই অবস্থা দেখে সহন করতে পারছেন না। পতির মুখেই শুনেছেন কোনো সময়ে দ্বারকানাথ হলেন সুদামার পরম মিত্র। একদিন সুদামাকে সম্বোধন করে বলতেন, হে আর্যপুত্র, আমি শুনেছি আপনার দ্বারকানাথ হলেন পরম মিত্র। আমি এটা বলছি না, তিনার কাছে গমন করে ধন ভিক্ষা করো, কিন্তু তিনি তো ভক্তবৎসল, তিনি তো ব্রাহ্মণ বৎসল, তিনি হলেন দীন দয়াল। মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে যাও, যখন তোমার দুরবস্থা দেখবে অবশ্যই কিছু না কিছু সাহায্য করবে। সুদামা ভাবছি, আমি যে দ্বারকায় যাব, আমার লাভের মধ্যে লাভটা হবে কি? আমি ধনের আশায় যাব না তো। আমি যে অযাচিত বৃত্তি করি, ওই ভিক্ষায় যতটুকু মিলে অতটুকুই গ্রহণ করি। আমি তো হেতুক আরাধনা করি নাই। যদি তার কাছে ধন যাচনা করতে যায়, তাহলে আরাধনা হেতুক হয়ে যাবে। না না, আমি হেতুক আরাধনা করি না। কিন্তু দ্বারকায় যে যাব, আমার লাভটা হবে কি? তখনই সুদামার মনে পড়ে গেল, লাভের মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠ লাভ হবে। এবং ভার্যায়া প্রিয় বহুষ পার্থিত মুহু অয়ং হি পরম লাভ উত্তম শ্লোক দর্শনম। লাভের মধ্যে আমার পরম লাভ হবে উত্তম শ্লোক দ্বারকানাথের দর্শন। দেখুন, ভক্ত ঠিক নিজের যে হৃদয়ে যাচনা করছে, হৃদয়ে যে চাচ্ছে, সেই বস্তুটাকে অন্বেষণ করে নেয়। সুদামা খুঁজে নিয়েছে, আমি যে দ্বারকায় যাব, আমার লাভটা কি হবে? বলে, লাভের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লাভ উত্তম শ্লোকের দর্শন হবে, দ্বারকানাথের দর্শন হবে। সুশীলাকে বলছেন, গুরুদেবের কাছে, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের কাছে, প্রিয় মিত্রের কাছে গমন করলে কিছু উপহার নিয়ে যেতে হয়। ঘরে তো কিছুই নাই, কি উপহার নিয়ে যাব? সুশীলা তখন পড়োশির ঘরের থেকে 4 মুঠা খুদ ভিক্ষা করে নিয়ে আসলেন। সুদামার আঁচলে বেঁধে দিলেন। সুদামা কৃষ্ণ গুণগান কীর্তন করতে করতে দ্বারকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। নিজের কাছে কড়ি নাই, কানা কড়ি পর্যন্ত না, 1 টাকাও নাই।
যে পথে খরচা লাগবে, কত নদী পার করতে হবে, কোনো চিন্তা নাই। দ্বারকানাথের উপরে বিশ্বাস আছে। এইটাই হলো মহাধন। ভক্তকে এই ধনের দ্বারাই পার করে নিয়ে যান প্রভু, এইটাই হলো পরম বিশ্বাস। কৃষ্ণ গুণগান কীর্তন করতে করতে সুদামা গমন করছেন। রাত্র হয়ে গেছে, শয়ন করেছে। কি বিচিত্র! যখন জাগরিত হলেন দেখছেন অনেক মহল, বড় বড় অট্টালিকা। জিজ্ঞাসা করছেন, এই পুরীর নাম কি? বলে, তুমি জানো না এই পুরীর নাম? এই পুরীর নাম হলো দ্বারকা। বলে, আমি দ্বারকায় চলে আসলাম। কে নিয়ে আসলো দ্বারকায়? প্রভুর আদেশে যোগমায়া নিয়ে আসলেন। সুদামা বুঝতে পর্যন্ত পারে না। ব্রাহ্মণদের সাহায্যে অন্তপুরে গমন করেছেন। অন্তপুরেও তো মহলের অভাব নাই। 16,008টি মহল আছে। এখন কৃষ্ণ কোথায় আছেন? বলে, এখন কৃষ্ণ রুক্মিণী দেবীর মহলে আছে। দাড়ির কাছে নিবেদন করছেন, ও দাড়ি, আমি হলাম সুদামা, দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের আমি মিত্র। যে বলো না সুদামা এসেছে। এখন দাড়ি চরণ থেকে মস্তক পর্যন্ত নিরীক্ষণ করছে। নিরীক্ষণ করে দেখছে অতীব দরিদ্র, কিন্তু ব্রাহ্মণ যে, ব্রাহ্মণের চিহ্ন আছে। বস্ত্রটা যে পরিধান করেছেন এত মলিন হয়ে গেছে, এত মলিন হয়ে গেছে, বস্ত্র আর ময়লা এক হয়ে গেছে। আর ছিঁড়ে গেছে যে তালি দিতে দিতে, কত যে তালি দিয়েছে, বলে বস্ত্র কম তালি বেশি। ক্ষীণ শরীর, কিন্তু ব্রহ্মতে। দাড়ি ভাবছে অসম্ভব কিছু নয়, প্রভু তো ব্রাহ্মণ বৎসল, হতে পারে মিত্রতা। তাই দাড়ি যেয়ে অন্তপুরের দাসীকে জানালেন। দাসী অন্তপুরে প্রবেশ করে দ্বারকানাথকে বলছেন, হে প্রভু, দূর দেশের থেকে একজন এসেছে, বলছে আপনার মিত্র। দ্বারকানাথ বড় বড় চোখ করে দাসীর দিকে তাকালেন। বলে, নাম বলছে সুদামা। যখনই বললেন সুদামা, দ্বারকানাথ আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন। বলে, আমার সুদামা এসেছে, এই বলে আর ছুটা আরম্ভ করলেন। দ্বারকানাথের পাদুকা একদিকে পড়ে গেল, একদিকে উচ্চরীয় উচ্চস্বরে বলছেন সুদামা 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 করে আর চিৎকার করছেন। শ্রীমন মহাপ্রভু যেরকম পুণ্ডরীক পুণ্ডরীক বলে চিৎকার করেছিলেন, বলে সেই প্রকার দ্বারকানাথ আজ সুদামা সুদামা বলে আর চিৎকার করছেন। অবাক হয়ে গেলেন অন্তপুরবাসী, ছুটে আসলেন সবাই। কে সেই সৌভাগ্যবান সুদামা, যার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকানাথ বস্ত্র পাদুকা ফেলে দিয়ে আকুল হয়ে ছুটছেন? কে সেই সৌভাগ্যবান? দেখার জন্য সবাই উপস্থিত। সবাই নেত্রের প্রেমাশ্রু। সুদামা দাঁড়িয়ে আছেন, দেখলেন সুদামা দেখছেন দ্বারকানাথ আসছে। সুদামাকে এসে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। কি বিচিত্র!
ভক্ত ভগবানের জন্য ক্রন্দন করে, কিন্তু ভগবান আজ ভক্তির পরশ পেয়ে আকুল হয়ে ক্রন্দন করছে। অশ্রু জলের দ্বারা সুদামাকে স্নান করিয়ে দিলেন। সুদামাও সেই প্রকার অশ্রু জলের দ্বারা দ্বারকানাথীকে স্নান করাচ্ছে। পরস্পর পরস্পরের গাঢ় আলিঙ্গনে যে প্রেম উদয় হয়েছে, দর্শনার্থীগণ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, তারাও ক্রন্দন করছে। দ্বারকানাথ সুদামাকে হাতে ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন, নিজ সিংহাসনে বসালেন, রুক্মিণী দেবীকে ইঙ্গিত করলেন। রুক্মিণী দেবী স্বর্ণ পাত্রে স্বচ্ছ শীতল জল নিয়ে আসলেন। সহস্তে দ্বারকানাথ চরণ ধৌত করছেন। চরণ ধৌত করতে করতে দ্বারকানাথের দৃষ্টি পড়ল ওই ক্ষতবিক্ষতের উপরে। ওই যে এত দূর পদব্রজে এসেছেন, ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, পাদুকা পর্যন্ত নাই। দ্বারকানাথ কোমল হস্তের দ্বারা সেই স্থানকে অতি যত্নে মর্দন করছেন, পরিষ্কার করছেন, আর অশ্রু জলের দ্বারা স্নান করাচ্ছেন। আমার জন্য সুদামা এত কষ্ট করেছে, আমাকে দর্শন করবে বলে এত পরিশ্রম করে এসেছে। কি প্রসন্ন হলেন দ্বারকানাথ। সুদামাকে ভোজন আদি করালেন, স্নান আদি করলেন। মধ্যাহ্নের জন্য স্বয়ং রুক্মিণী দেবী রন্ধন করলেন, পরিবেশন করছেন রুক্মিণী দেবী, আর দ্বারকানাথ নিজের হাতে পাখা করছে। রুক্মিণী দেবীকে বলছেন, সুদামা এই ক্ষীরটা খেতে ভালোবাসে, এই ব্যঞ্জনটা পেতে ভালোবাসে। বহুদিনের মিত্রতা। বলে বহুদিন কি? বলে 64 দিনের মিত্রতা। গুরুকুলে 64 দিনই তো ছিলেন, এই 64 দিনের মিত্রতা। না না, ভুল বলছেন। 64 দিনের কি করে মিত্রতা হতে পারে? এই অনাদিকালের মিত্রতা, এই নিত্য মিত্রতা। তাই রুক্মিণী দেবীকে বলছেন যে অমুক বস্তুটা ভোজন করতে ভালোবাসে এই সুদামা। ভোজন আদি হয়ে গেল। রুক্মিণী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে যেই পালঙ্কে শয়ন করেন, সুদামাকে সেই পালঙ্কে শয়ন করিয়ে চরণ সম্বাহন করতে করতে জিজ্ঞাসা করতেন, গুরুকুলের থেকে আসার পর তুমি বিবাহ আদি করেছ তো? যদি করেছ, সে কিরকম আছে? তাকে সঙ্গে করে কেন নিয়ে আসো নাই? আর মনে পড়ে সেই সমস্ত গুরুকুলের কথা, মনে পড়ে গুরুকুলের কথা, সেই দিনের কথা মনে পড়ে। সুদামা, যজ্ঞের কাষ্ঠ আনতে আমরা গমন করেছিলাম অরণ্যে। ভীষণ ঝড় আরম্ভ হলো। ছোটখাটো প্রলয় না বললে, প্রলয় বললে ভুল হবে না। ভীষণ ঝড়, অন্ধকার হয়ে গেছে, আমরা রাস্তা পর্যন্ত চিনতে পারলাম না। ভয় আমাদের মনে, মনে হয় আর আমরা বাঁচব না। এই অন্ধকারে হিংস্র পশু পক্ষী আদি আছে, তার মধ্যে এত অসাধারণ ঝড়। সারা রাত ধরে আমরা কেঁপেছি। শ্রীমদ্ ভাগবত বর্ণন করছে না যে গুরুমাতা সেই ছোলা ভাজা দিয়েছে, আর সুদামা এই ছোলা ভাজাটা খেয়ে নিয়েছে, কিন্তু এটা মনোকুত হয় না। কি করে মনোকুত হবে? ভেবে দেখুন তো, সুদামার মতো ভক্ত কৃষ্ণকে না দিয়ে নিজে খেতে পারে? শ্রীমদ্ ভাগবত এটা উল্লেখ করে নাই। হতে পারে কোনো পুরাণে বর্ণন আছে, মাদৃশ জীব কোথাও পায় নাই সেটা।
ভক্তমালাদিতে ওনার চরিত্রে বর্ণন অবশ্যই করেছে, কিন্তু কোন পুরাণে পেয়েছে এই প্রমাণটা দেয় নাই। শ্রীমদ্ ভাগবত যখন বলে নাই, তাহলে আমরা কেন বলতে যাব? রস লাগিয়ে ভাব বাড়িয়ে তো লাভ নাই, যেটা শাস্ত্রে আছে সেটাই বর্ণন করা উচিত। সকাল হতে না হতে গুরুদেব শিষ্যদেরকে নিয়ে উপস্থিত। অরণ্যের মধ্যে আমাদের নাম ধরে রাখতে লাগলেন, ও সুদামা, ও কৃষ্ণ, তোমরা কোথায়? গুরুদেবের শব্দ যখন আমরা শুনলাম, যেন আমাদের প্রাণ ফিরে আসে। সারা রাত ধরে ভিজেছি তো, তাই কথা বলতে পারছিলাম না। বহু কষ্টে বললাম, গুরুদেব, আমরা এখানে আছি, রাস্তা ভুলে গেছি। আমাদের শব্দ শুনে গুরুদেব আমাদের কাছে আগমন করলেন। আমরা গুরুদেবের চরণ বন্দনা করলাম। আমাদের সেবায় প্রসন্ন হয়ে গুরুদেব আমাদেরকে আশীর্বাদ করলেন। তুষ্টোহম ভোদিজঃ শ্রেষ্ঠা সত্যা সন্তু মনোরথাঃ ছন্দাংশঃ জাত জামানি ভবন্তিহ পরত্র চ। তুষ্টোহম ভোদিজঃ শ্রেষ্ঠা, হে সুদামা, হে কৃষ্ণ, তোমাদের উপরে আমি সন্তুষ্ট হলাম। এরকমও গুরুদেবের সেবা করা যায় আমার জানা ছিল না। তোমরা আমার সেবা করেছ, তাই আমি আশীর্বাদ দিচ্ছি, আমার কৃপায় তোমাদের হৃদয়ে সমস্ত শাস্ত্র স্ফুরণ হবে। এই প্রকার যার প্রতি গুরুদেবের কৃপা হয়ে যায়, তার কি আর কিছু পাওয়ার অভাব থাকে? বাকি থাকে? আর কিছু বাকি থাকে না। দ্বারকানাথ সুদামাকে বলছেন, এতদিন পর তুমি আমার কাছে এসেছ, কি উপহার নিয়ে এসেছ? অন্তর্যামী শিরোমণি সবই তো জানেন কি উপহার নিয়ে এসেছেন, কিন্তু নিজের হাতে দেয় নাই তো। ওই জন্য দ্বারকানাথ বলছেন, কি উপহার নিয়ে এসেছ? এখন সুদামা সংকোচে দিতে পারছেন। বলুন তো কি করে দিবেন? দ্বারকানাথের এত ঐশ্বর্য দেখে যে খুদটা দিবেন সেটা সাহস হচ্ছে না। সেজন্যই দ্বারকানাথ জোর করে বলছেন, কি নিয়ে এসেছ? তখনই বলছেন, দেখো, অনুপি উপহৃতম ভক্তই প্রেমনা ভুর্জৈব মে ভবে। ভক্ত যদি প্রেমের সঙ্গে অনুপরিমাণে কিছু দেয়, সেটা আমার কাছে ভুরি 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 বলে লাগে। এটা মিথ্যা বলছেন না কিন্তু প্রভু, এটা সত্যি বলছেন। দেখুন, পচা অন্ন, পচা প্রসাদ অমৃতের মতো লাগে, ভাবা যায়? রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ এখন সিংহদ্বারে দাঁড়ান না, না সেই ভিক্ষা করতে যান, প্রসারীদের কাছে ভিক্ষা করতেও যান না। তাহলে এখন কি করেন? বলছেন, প্রসাদান্ন প্রসারীর যত না বিকায়, 2-3 দিন হইলে ভাত সরি যায়। সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে, সড়া গন্ধে তৈলঙ্গা গায়ে খাইতে না পারে। বলছেন, প্রসারীদের যে সমস্ত অন্ন বিক্রি হয় না, পচে যায়, গাভীর সামনে সেই অন্ন ফেলে দেয়। এত পচে যায়, গাভীরা পর্যন্ত খেতে পারে না, পালিয়ে যায়। সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রি ঘরে আনি, ভাত পাখালিয়া ফেলে দিয়া বহু পানি। রঘুনাথ সেই অন্ন এনে অনেক জলে
ধোয়ার পর যে শক্ত অংশ আছে সেই শক্ত অংশই গ্রহণ করে, ভিতরে দৃঢ় যেই মাঝি ভাত পায়, লোন দিয়া মাখি সেই সব ভাত খায়, লবণ দিয়ে সেই অন্নই গ্রহণ করে। একদিন স্বরূপ দামোদর দেখেছেন, চেয়ে আর খেয়েছেন, এই কথা গোবিন্দকে জানিয়েছেন। গোবিন্দ শ্রীমন মহাপ্রভুকে জানালেন। শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু আর দেরি করলেন না, মধ্যাহ্নের সময়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদের কুঠিরে আগমন করলেন। মহাপ্রভুকে দেখে রঘুনাথ উঠে দাঁড়ালেন, প্রণাম জানালেন, বসতে আসন দিলেন। স্বরূপ দামোদর এসেছেন। মহাপ্রভু বলছেন, কাহা বস্তু খাও সবে, আমায় না দেও কেনে? এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে। মধ্যাহ্নের সময় ধুয়ে রেখেছেন অন্নটা। মহাপ্রভু বলছেন, কি বস্তু খাও, আমাদেরকে কেন দাও না? এই বলে পাত্রের থেকে এক গ্রাস মুখে নিয়ে নিলেন। দ্বিতীয় গ্রাস যখন নিতে যাচ্ছেন, স্বরূপ দামোদর হাতে ধরলেন, আর গ্রাস লইতে স্বরূপ হাতেতে ধরিল। তোমার যোগ্য নহি বলি বলি কাড়ি নিল, এটা তোমার যোগ্য নয় বলে আর কেড়ে নিলেন। প্রভু তখন বলছেন, প্রভু কয়ে নীতি নীতি নানা প্রসাদ খাও, ওইছি সাধু আর কোনো প্রসাদই না পাও। প্রতিদিন আমি নানা রকমের প্রসাদ ভোজন করি, কিন্তু এই প্রসাদের মতো স্বাদ আর কোনো প্রসাদেই পাই না। বলুন তো, এই পচা সড়া প্রসাদে কি স্বাদ আছে? এক তো পচে গেছে, তার মধ্যে এত জল দিয়ে ধুয়েছে, তার শক্তাংশ যতই ধূপ ও পচা গন্ধ থাকবেই, যাবে না। কিন্তু শ্রীমন মহাপ্রভু বলছেন, নিত্য ক্ষীর আদি নানা প্রকারের প্রসাদ আমি ভোজন করি, কিন্তু এই প্রসাদের মতো সে সমস্ত প্রসাদে কোনোদিন স্বাদ পাই না। তাহলে স্বাদটা কিসে? স্বাদটা আছে কিসে? বলে ভক্তের প্রেমে স্বাদটা আছে। রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদের বৈরাগ্যে ভক্তিতে এই স্বাদটা আছে। ওই যে প্রভু বলছে, অনুপি উপহৃতম ভক্তই প্রেমনা ভুরিজৈব মে ভবে, তার হলো এই প্রমাণ, তার এইটাই প্রমাণ। ভক্তের বস্তু গ্রহণ করতে প্রভু এত ভালোবাসেন, এত ভালোবাসেন। কাজীকে উদ্ধার করে শ্রীমন মহাপ্রভু নিজ পার্শ্বদেরকে নিয়ে, ভক্তদেরকে নিয়ে কীর্তন করতে করতে শ্রীধরের ঘরে এসে উপনীত হলেন। সর্বমুখে হরির নাম শুনি প্রভু হাসে, নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে। শ্রীধরের গৃহের বর্ণন করছেন ব্যাসাবতার বৃন্দাবন ঠাকুর। ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের সার, উত্তরি লাগিয়া প্রভুর তাহার দুয়ার। বলে শ্রীধরের ঘর কি? বলে একটা ভাঙ্গা ঘর, আর কিছু নাই, একটাই ভাঙ্গা ঘর। যখন বৃষ্টি হয়, বলছেন সেই ভাঙ্গা ঘর দিয়ে জল টপ টপ করে পড়ে। সবে এক লোহপাত্র আছে দুয়ারে, দুয়ারের সামনে একটা মাত্র লোহপাত্র আছে। কতঠাই তালি তাহা চোরেও না হরে। কত জায়গায় যে ওই লোহপাত্রে তালি আছে, বাইরে পড়ে থাকে, চোর পর্যন্ত নেয় না। নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর অঙ্গনে,
জল পূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে। নৃত্য করে মহাপ্রভু, নৃত্য করছেন প্রভু শ্রীধরের অঙ্গনে। জলপূর্ণ পাত্র মহাপ্রভু দেখে আর লোভ সম্ভালতে পারলেন না। ভক্তের প্রেম বুঝানোর জন্য শ্রী শচীনন্দন সেই লোহ পাত্রটা উঠিয়ে নিয়েছেন। সেই জলপাত্রটা উঠিয়ে নিয়েছে আর ঢক ঢক করে সে জল পান করতে লাগলেন। জল পেয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনা, কার শক্তি আছে তাহা নয় করিবা। জল পান করছেন নিজানন্দে, কার সামর্থ্য আছে শ্রীমন মহাপ্রভু কি বাধা দেয়? শ্রীধর যখন দেখলেন, দেখে আর বলতেন মইলু মইলু বলি ডাকে শ্রীধর, মোরে সংহারিতে সে আইল মোর ঘর। মইলু মইলু করে আর শ্রীধর চিৎকার করছে, আমাকে সংহার করার জন্য আমার ঘরে আগমন করেছে বলিয়া মূর্ছিত হইল সুকৃতি শ্রীধর। এই বলে শ্রীধর মূর্ছিত হয়ে পড়ল। প্রভু বলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর, আজি মোর ভক্তি হইল কৃষ্ণের চরণে। আমার আজকে কলেবর শুদ্ধ হয়ে গেল, আমার কৃষ্ণের চরণে ভক্তি হলো। বলে কখন? বলে কি করে হলো প্রভু? বলে শ্রীধরের জল পান করিল যখন, শ্রীধরের জল পান আমি যখন করলাম, বলে তখন আমার এই কৃষ্ণ ভক্তি হল। এখনই সে বিষ্ণু ভক্তি হইল আমার, কহিতে কহিতে পড়ে নয়নে সুধা। বৈষ্ণবের জল পানে বিষ্ণু ভক্তি হয়, সবারই বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদ। বৈষ্ণবের জল পান করলে বিষ্ণু ভক্তি হয়, এটা সবাইকে বুঝাচ্ছে। পদ্মপুরাণের একটা শ্লোকের দ্বারা পার্থয়েদ বৈষ্ণবৈষ্যন্নম প্রয়ত্নেন বিচক্ষণ সর্বপাপ বিশুদ্ধার্তম তদভাবে জলম পিবে। বলছেন বৈষ্ণবের কাছে অন্ন প্রার্থনা করা উচিত। বলে কেন? যদি পাপ সমূহকে নষ্ট করতে চায়, যদি অবিদ্যাকে দূরীভূত করতে চায়, তাহলে বৈষ্ণবের হস্ত স্পর্শিত অন্ন নিতেই হবে, প্রসাদ গ্রহণ করতেই হবে। বৈষ্ণব তো কোনো আমানি বস্তু দিবে না, প্রসাদই দিবে। এই প্রেমিক বৈষ্ণব কত আদর করে প্রভুকে ভোজন করিয়েছেন। প্রভু তো প্রেমেই গ্রহণ করেন, ভোজন করেন। এই অন্নকেই প্রভু ভোজন করেছেন। সেই প্রসাদ যখন লাভ হবে, মায়া দূরীভূত হবে না, অবিদ্যা নষ্ট হবে না? বলে অবশ্যই অবিদ্যা নষ্ট হবে। যদি অন্ন না পাওয়া যায়, প্রসাদ না পাওয়া যায়, বলছেন তদ অভাবে জলম পিবে, বলে জল গ্রহণ করা উচিত। এ ভক্তবৎসল ভগবান, এই দেখুন জল কি ছিল না? ওই শ্রীধরের গৃহের সামনে জলটাই পান করতে হবে। বাইরে পড়ে আছে নোংরা জল, আর প্রভু সেটা ঢক ঢক করে পান করে নিলেন। সেইটাই বলতেন অনুপি উপহৃতং ভক্তই প্রেমনা ভুরি যে বমে ভবে। আর ভুরি অপি অভক্ত উপহৃতং নমিত সায় কল্পতে। অভক্ত যদি আমাকে ভুরি ভুরি প্রদান করেন, বলে আমি ঘুরে পর্যন্ত তাকাই না। ভক্ত আমাকে কি কি দিলে আমি গ্রহণ করি? বলে পত্রং পুষ্পং ফলম তোয়ম যো মে ভক্তা প্রযচ্ছতি তদহম ভক্তি উপহৃতম অশ্নামি প্রয়তাত্মনা। পত্র, পুষ্প, ফল, জল ভক্তির সঙ্গে দিলে
আমি অতি যত্নের সঙ্গে সেটা গ্রহণ করি। বলে এঁঠো রুটিও আমি জোর করে গ্রহণ করি। গৌর গোবিন্দ দাস বাবা, ইনার জীবনী বড় অলৌকিক। নামের প্রতি যদি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করতে হয়, ইনার জীবনী অধ্যয়ন করা উচিত। ইনার একমাত্র নামের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, নামের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা। নিত্য পূর্বে 6 লক্ষ নাম গ্রহণ করতেন। তখন তিনি বৃন্দাবনে থাকতেন, সিদ্ধ জগদীশ বাবার সেবা করতেন। কোন এক বৈষ্ণব উনাকে গৌর গোবিন্দ লীলামৃত গুটিকা প্রদান করেছেন, দিয়ে আর বলছেন যে এই গুটিকাটা তুমি কণ্ঠস্থ করো। এখন কণ্ঠস্থ করতে যেয়ে ওনার সংখ্যা নাম পূরণ হচ্ছে না, তাই সিদ্ধ বাবাকে জানালেন। সিদ্ধ বাবা দেখছেন নামের প্রতি এর রুচি, আর নাম সর্বশক্তিমান, আর কলিযুগের সাধনই হলো এই নাম। তাই বলছেন তুমি নাম করো, আর যতটুকু সময় পাবে ওই গুটিকা কণ্ঠস্থ করবে, ওই বৈষ্ণবের আদেশ মানবে। তাই করতে লাগলে। সেখান থেকে আগমন করলেন এখানে কিল্লোল কুণ্ডে থাকলেন। কিল্লোল কুণ্ডের থেকে অপ্সরা কুণ্ডে, শেষ অবস্থা ওনার, বৃদ্ধ হয়ে গেছে। এখন 8 লক্ষ নাম গ্রহণ করেন নিত্য। সব সময় ওনার হাতে মালা ঝুলি থাকতো, মাদুকুরি করতে যাচ্ছেন মালা ঝুলি করে করে, পরিক্রমা দেন বলে মালা করতে করতে। আর রাত্রে সারা রাত উনি ঘুমান না। আবার সারা রাত ঘুমান না, এটা যদি জগৎ জানে ওনার প্রতিষ্ঠা বাড়বে। তাই কেউ যদি আসে তখন ঘুমিয়ে যেতেন, মালা টালা রেখে দিয়ে আর ঘুমিয়ে যেতেন। আসলে বলতেন এই তো ঘুমের থেকে উঠলাম, যাতে কেউ না বুঝে। কিন্তু সারা রাত তিনি ঘুমাতেন না, মাদুকুরি করে একবারই নিয়ে আসতেন। একদিন মাদুকুরি করে এনে রেখেছেন, প্রচন্ড ক্ষুধা লেগে গেছে। এইটা গিরিধারীরই মনে হয় ইচ্ছা, এত ক্ষুধা লেগে গেছে যে গিরিধারীকে ভোগ লাগাবেন তারপরে গ্রহণ করবেন, এটা মনে নাই। রুটিটা মুখে নিয়ে নিয়েছেন। তখনই মনে পড়ল, আমি তো গিরিধারীকে ভোগ লাগাই নাই, আমি তো গিরিধারীকে ভোগ লাগাই নাই। নিজেকে ভৎসনা করতে লাগলেন। আরে লোভী জীব, এভাবে খেয়ে দিয়েছিস, ক্রন্দন করছেন। তখন সাক্ষাৎ গিরিধারী বলছেন যে গৌর গোবিন্দ, কেন তুমি দুঃখ পাচ্ছ? ওই রুটিটাই আমাকে ভোগ লাগাও। বলে প্রভু এঁঠো হয়ে গেছে। বলে নিত্যই তো এঁঠো রুটি ভোগ লাগাও। আজকে তোমার এঁঠো কি আছে? নিত্যই তো এঁঠো রুটি ভোগ লাগাও। কাদের এঁঠো? ব্রজবাসী, ব্রজবাসীদের এঁঠো রুটি মিলবেই তো, তাদের এঁঠো জ্ঞান নাই। দেখবেন মাদুকুরি করতে যাবেন, যদি রুটি না থাকে, ব্রজমাইয়া রুটি করছে, রুটি খাচ্ছে, তখন তার উপর থেকে বাম হাতে একটা রুটি বের করে আর আপনাকে দিয়ে দিবে। বলবে বাবা এই ঝুটা নেই, হ্যাঁ मैं छिया ही नहीं, আর বাম হাতে উঠিয়ে নিয়ে আর দিয়ে দিবে। এটা কি এঁঠো হলো না? তাই গিরিধারী বলছেন নিত্য তো ব্রজবাসীদের এঁঠো রুটি ভোগ লাগাস, আজকে তোর এঁঠো কি হলো? গৌর গোবিন্দ দাস বাবা কোন রকমই রুটিটা লাগাতে পাচ্ছেন না ভোগে। গিরিধারী বলছেন আজকে আমি এই রুটি খাবো, তোকে আজকে এই রুটি দিতে হবে। গৌর গোবিন্দ দাস বাবা বাধ্য হয়ে যখন রুটি দিলে, সেই রুটি যে গ্রহণ করছেন কত প্রসন্ন হয়ে। অন্যদিন গ্রহণ করেন কিন্তু এত প্রসন্ন হয়ে নয়।
ওই জন্যই বলছেন পত্রম পুষ্পং ফলম তোয়ম যো মে ভক্তা প্রযচ্ছতি তদহম ভক্তুপহৃতম अस्नामि प्रयतात्मन। পত্র হোক, পুষ্প হোক, ফল হোক, জল হোক, ভক্ত যেটা প্রেমের সঙ্গে আমাকে প্রদান করে আমি অতি যত্নের সঙ্গে সেটা গ্রহণ করি। আর তুমি উপহার এনে আর লুকাচ্ছ, আমাকে দিচ্ছ না। এই বলে দ্বারকানাথ জোর করে সুদামার আঁচল থেকে ছাড়িয়ে নিল সেই খুর। এক মুঠা ভোজন করলো, দ্বিতীয় মুষ্টি যখন উঠালো তখনই রুক্মিণী দেবী হাতে ধরে নিলেন। তাবৎ শ্রীর জগৃহে হস্তম তৎপরা পরমেষ্ঠিন। প্রভু এক মুষ্টি গ্রহণ করে ভক্তকে যে ঐশ্বর্য দেওয়ার বলে সেটা তুমি দিয়ে দিয়েছ, দ্বিতীয় মুষ্টির দ্বারা কি দিবে? একজন ভক্তকে যদি সর্বস্ব দিয়ে দাও তাহলে অন্য ভক্তদেরকে কি দিবে? অত উদার হওয়া ভালো নয়। তার মধ্যে ভক্তের বস্তু একলা ভোজন করবে, আমাদের কি দিবে না? এটা কি উচিত হয়? এই বলেই ছাড়িয়ে নিলেন। সমস্ত মহিষীরা ভোজন করলেন, সমস্ত মহিষীরা ভোজন করে নিলেন। এক রাত্র পর্যন্ত এই সুদামা ছিলেন দ্বারকা। তারপরের দিনই বিদায় নিলেন। প্রত্যক্ষে দ্বারকানাথ কিচ্ছু দিলেন না। ব্রাহ্মণ এসেছে, ভোজন দক্ষিণাটা তো দিবেন, বলে তাও দেন নাই দ্বারকানাথ। না বস্ত্র আদি কিচ্ছু দিয়েছেন, কিচ্ছু দেন নাই। যেরকম এসেছেন সেরকমই পাঠিয়েছেন, খালি ওই অতিথি সৎকারটাই করেছেন, আর কিছু নয়। তাই সুদামা মনে মনে ভাবছে আমাকে তো কিছুই দিল না। বলে কেন কিছু দেয় না? আমি কোথায় দরিদ্র না, আর তিনি কোথায় দ্বারকা না। কাহম দরিদ্র পাপিয়া ক কৃষ্ণ শ্রীনিকেতন। কোথায় আমি দরিদ্র পাপিষ্ট, আর তিনি কোথায় শ্রীনিকেতন, দ্বারকা না। আমি হলাম ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহম বাহুব্যাম পরিরমৃত। আর আমাকে বাহুর দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করেছে, হাতে ধরে নিয়ে গেছে, সিংহাসনে বসিয়েছেন, নিজের হস্তের দ্বারা চরণ ধৌত করেছেন, ভোজন করিয়েছেন। রুক্মিণী দেবীকে নিয়ে যেই পালঙ্কে শয়ন করেন সেই পালঙ্কে শয়ন করিয়েছেন। আর কি লাভ করবে? আর কি দিবে? তিনি ভক্তবৎসল, তিনি জানেন আমাদের মতো দরিদ্রের কি প্রকৃতি। যদি দরিদ্রকে অধিক ধন দেয়া হয় ভগবানকে ভুলে যাবে। সেই জন্যই কৃপা করে দ্বারকানাথ আমাকে কোনো ধন দেয় নাই। অধনম অধনো অয়ম ধনম প্রাপ্য মদ্যন্নুচ্চৈনহমাং স্মরে ইতি হি কারুণিকো নূনম ধনং মে অভুরি না দদা। এই করুণা করে ভুরি ধন প্রদান করে না। এই চিন্তন করতে করতে সুদামা এসে নিজ গ্রামে উপনীত হয়েছে। এখন গ্রামে এসে অবাক হয়ে গেছে, নিজের গ্রাম নিজে চিনতে পারছে না। গ্রাম এখন নগর হয়ে গেছে, দ্বিতীয় দ্বারকা পুরী হয়ে গেছে। প্রত্যক্ষে দ্বারকানাথ কিছু দেন নাই, কিন্তু পরোক্ষে সেই সুদামা পুরীকে দ্বারকা পুরী বানিয়ে নিয়েছে। সেই সুদামা পুরীকে অলৌকিক ঐশ্বর্য প্রদান করেছে। অবাক হয়ে গেলেন সুদামা, ভাবতে যে মনে হয় কোন রাজা অতিক্রম করেছে, কোন রাজা অতিক্রম করে। আমি এইদিকে দ্বারকায় গিয়েছি বলে আমার গ্রামকে নগর বানিয়ে নিয়েছে, এত বড় বড় অট্টালিকা বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার সুশীলা কোথায়? আমার ইষ্টদেব কোথায়? তখনই দাসী ছুটতে ছুটতে সুশীলাকে জানিয়েছে। সুশীলা অন্তপুরের থেকে স্বর্ণ থালে
আরতি আদি সাজিয়ে বের হচ্ছেন, যেন মনে হচ্ছে মহলের থেকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী বের হয়ে আসছে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। অবাক হয়ে গেলেন, চরণ বন্দনা করছেন। সুদামা সংকোচে পিছনে সরে আসে, নিজ স্ত্রী সুশীলাকে পর্যন্ত চিনতে পারছে। কি করে চিনবেন? বিশ্বাস করে পাচ্ছেন না। সুশীলা বলছে, আমাকে চিনতে পারো না? আমি তোমার অর্ধাঙ্গিনী দাসী। ভিতরে নিয়ে গেলেন। ঐশ্বর্য দেখে সুদামার দুই নেত্রের থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। হে দয়াল ঠাকুর দ্বারকানাথ, এই ভক্তকে প্রত্যক্ষী তুমি কিছু দিলে না, আর পরোক্ষে এত ঐশ্বর্য দিলে। এই ঐশ্বর্য প্রাপ্ত করে যেন তোমাকে না ভুলে যায়। দ্বারকানাথ সুদামাকে তো ঐশ্বর্য প্রদান করলেন। এই সুদামা যখন এই কলিযুগে মহাপ্রভুর যুগে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী হয়ে এসেছেন, শ্রীমন মহাপ্রভু কি প্রদান করলেন সেটাই বলছেন। কি প্রদান করলেন? মহাপ্রভু বসে আছেন বিষ্ণু খট্টার উপরে, সেই সিংহাসনে। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করছে, কান্ধে ভিক্ষার ঝোলা নৃত্য করছে। বলছেন, কান্ধে ভিক্ষার ঝোলা বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর আবেশে। ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে, কান্দে হাসে। কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছে। শুক্লাম্বরকে দেখে শ্রীমন মহাপ্রভু বলছেন, আইস আইস করি প্রভু বলয় সদয়। আরো প্রশংসা করছেন, দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম, আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষুক ধর্ম। তুমি দরিদ্র সেবক, জন্মে জন্মে আমাকে সর্বৈশ্ব প্রদান করে তুমি ভিক্ষুক ধর্ম অবলম্বন করো। আমিও তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই, তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই। দ্বারকার মাঝি খুদ কাড়ি খাইলু তোর, পাশরিলা কমলা ধরিলা হস্ত মোর। দ্বারকায়ও আমি জোর করে কেড়ে তোর খুদ খেয়েছিলাম, খেতে দেয় নাই। সেই কমলা রুক্মিণী জোর করে কেড়ে নিল। আর এই বলিয়া হস্ত দিয়া ঝোলির ভিতর। শ্রীমন মহাপ্রভু এই বলে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর সেই ঝোলার ভিতরে হাতটা ঢুকিয়ে মুষ্টির পর মুষ্টি ভোজন করতে লাগলেন। মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্বর। শুক্লাম্বর বলে, প্রভু কইলা সর্বনাশ, এ তণ্ডুল ক্ষুদকন বিস্তর প্রকার। প্রভু তুমি কি করলে? এ পরিষ্কার করা হয় নাই। এই চাও, এই তো আমি ভিক্ষা করে নিয়ে আসলাম, কত খুদ পাথরা দিয়ে আছে, তুমি খেয়ে নিলে। প্রভু বলছেন, প্রভু বলে, তোর খুদ কন মুই খাও, অভক্তির অমৃতে উলটিয়া না চাও। তোর প্রদত্ত এই খুদ কণা আমি গ্রহণ করি, আর অভক্ত যদি ভুরি ভুরি দেয় বলে তাও আমি ঘুরে তাকাই না। প্রভু বলে, শুনো শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, তোমার হৃদয়ে আমি সর্বদা বিহারী। ও শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, তোমার হৃদয়ে আমি নিরন্তর বিহার করি। তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন, তোমার ভোজনে আমার ভোজন। তুমি ভিক্ষা চলিলে আমার পর্যটন, তুমি যখন ভিক্ষা গমন করো তখন আমার গমন হয়। প্রেম ভক্তি বিলাইতে মোর অবতার, জন্ম জন্ম তুমি প্রেম সেবক আমার। প্রেম ভক্তি দেওয়ার জন্য আমার এই জগতে আগমন হয়েছে, আর জন্মে জন্মে তুমি হলে আমার প্রেমিক ভক্ত। তোমারে দিলাও আমি প্রেম ভক্তি দান, নিশ্চয় জানিও প্রেম ভক্তি মোর প্রাণ। দাপর যুগে দ্বারকানাথ সুদামাকে ঐশ্বর্য প্রদান করেছেন, কিন্তু কলিযুগে শ্রীমন মহাপ্রভু
সেই সুদামাকে প্রেম ভক্তি প্রদান করলেন। তাহলে ভেবে দেখুন, কৃষ্ণ উদার অধিক না শ্রীমন মহাপ্রভু উদার অধিক? শ্রীমন মহাপ্রভু উদার অধিক। এই দিকে সূর্যগ্রহণে সেই উপনীত হলো। প্রলয়কালীন যে সূর্য হয়, সূর্যগ্রহণ হয়, সূর্য উপরাগ সমূহান আসিত কল্পক্ষয়ে যথা। কল্পক্ষয়ে মানে প্রলয়কালে যেরকম সূর্যগ্রহণ হয় বলে সেই প্রকার সূর্যগ্রহণ। দ্বারকানাথের কোনো প্রয়োজন নাই, যার নাম গ্রহণ করলে সর্বপবিত্র হয়ে যায়, সেই দ্বারকানাথ আচরণ করে জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আত্মীয় স্বজনদেরকে সঙ্গে নিয়ে কুরুক্ষেত্রে আগমন করলেন ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করার জন্য। বিশেষ মাহাত্ম্য এই কুণ্ডে স্নান করলেন। খালি দ্বারকানাথ নয়, কত রাজা নিজ আত্মীয় স্বজনদেরকে নিয়ে আগমন করেছেন যজ্ঞাদি হচ্ছে। এইদিকে নন্দ মহারাজ যখন শ্রবণ করলেন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসীদেরকে নিয়ে আগমন করেছেন কুরুক্ষেত্রে, তাই ব্রজবাসীদেরকে বলছেন, অনেক দিন হয়েছে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হয় নাই, চলো আমরাও এই সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে যাব, কুণ্ডে স্নানও হবে আর কৃষ্ণের সঙ্গে দেখাও হবে। তাই ব্রজবাসীদেরকে সঙ্গে নিয়ে আগমন করলেন। আচার্যপাদগণ বর্ণন করছেন গোপীগণও এসেছেন। এই গোপীদের মধ্যে রাধারানীও আগমন করেছেন। রাধারানী তো ব্রজ ত্যাগ করে যান না, বলে কৃষ্ণ তো ব্রজ ত্যাগ করে যান না, তাহলে এই রাধারানীকে, তাই রূপ গোস্বামী পাদ নাটকে এই রাধারানী, তিনজন রাধারানীর বর্ণন করছেন। একজন যিনি সাক্ষাৎ ব্রজেশ্বরী বৃষভানু নন্দিনী ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণেশ্বরী, প্রাণ প্রিয়া, সেই রাধারানী কোনোদিনও এই ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করে নাই। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ গোকুল থেকে ব্রজমণ্ডল থেকে মথুরায় গমন করলেন, একজন রাধারানী, রাধারানীর অংশ বিরহে যমুনায় ঝাঁপ দেন। এই যমুনা হলো সূর্য নন্দিনী, তাই কালিন্দী এই রাধারানীকে সূর্যলোকে রাখেন। সত্রাজিৎ মহারাজের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে এই সূর্যদেব এই রাধারানীকে প্রদান করেন, তিনি হলেন সত্যভামা। আর আরেকজন রাধারানী কুরুক্ষেত্রে আগমন করলেন। বহুদিন পর নন্দ মহারাজ যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে ক্রন্দন করছেন, নেত্র থেকে আনন্দশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দশ্রু বিসর্জন করছেন, ক্রন্দন করছেন। মা যশোদা কৃষ্ণকে কোলে উঠিয়ে নিলেন। এটা কি সম্ভব? মা যশোদা কোলে উঠিয়ে নিলেন, এটা সম্ভব? বলে এই রাজ্যে অসম্ভব বলে কিছু নাই, সবই সম্ভব। বলে কেন? বলে মা যশোদার যে প্রেম হলো বাৎসল্য প্রেম, মানে বাল্য। বলে এই বাল্য স্বরূপ কত বছর পর্যন্ত? বলে 1 থেকে 5 বছর পর্যন্ত। আর এই বাৎসল্য প্রেম এত গাঢ়, কৃষ্ণ যতই বড় হয়ে যায় এই 5 বছরের বড় হবে না মা যশোদা নন্দ মহারাজের কাছে। তাই মা যশোদা কি দেখতেন? ওই 5 বছরের বালক, ওই জ্ঞানেই কোলে উঠিয়ে নিয়েছেন। তাই সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন কোলে উঠিয়ে নিলেন। এরপরে প্রকৃতস্থ হলেন, কত কুশল বার্তা দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, মা ছেলের কত কথা, পিতা এবং পুত্রের কত কথা। এইদিকে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন সমস্ত গোপীগণ। কৃষ্ণকে দর্শন করে তাদের মন হচ্ছিল ছুটে যেয়ে আলিঙ্গন করি, গুরুজনের মধ্যে তো এই করা সম্ভব নয়। তাই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণের নখাগ্রের থেকে আরম্ভ করে বলে কেশাগ্র পর্যন্ত দর্শন করে নয়নের পথে
হৃদয়ে আনয়ন করে কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। গোপীদের হৃদয়ে জেনে একান্তে মিলিত হলেন। সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, গোপৈশ কৃষ্ণম উপলভ্য চিরাদ অভীষ্টম যদপেক্ষণে দৃশি সুপক্ষকৃতম সপন্তে দৃগ্বীর হৃদি কৃতমলম পরিরম্ভঃ সর্বা তদ্ভাবম আপুরতি নিত্য যুজাম দুরাপম। এরপরে কত কুশল বার্তা আদি গোপীদের কথা। কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী পাদ এই কুরুক্ষেত্রের রাধারানী এবং কৃষ্ণ মিলনের এক বিশেষ তত্ত্ব বর্ণন করছেন। শ্রীমান মহাপ্রভু যখন রথাগ্রে নৃত্য করতেন, একটা প্রাকৃত শ্লোক তিনি পাঠ করতেন। যকুমার হর সয়েব হি বর তায়েবা চৈত্র খপা উন্মিলিত মালতি সুর ভয়ং প্রৌঢ় ते च कदम्ब नीलासा च अस्मि तथापि तत्र रेवारोधसि वेतसि तरुतले सुरत व्यापार लीला विधो। चैतन्य चरितामृते বলতেন যে যকুমার হর সয়েব হি বরস্তা এব চৈত্র খপা, একটা প্রাকৃত কাব্যের শ্লোক। শ্রীমান মহাপ্রভু কেন এই রথাগ্রে এই প্রাকৃত এই শ্লোকটা পাঠ করেন? নায়ক নায়িকার কথা একজন নায়িকা নিজের সখীদের কাছে বর্ণন করছেন, হে সখী, যে আমার কুমারিত্বকে হরণ করেছে সে এখন আমার পতি, কিন্তু সেই চৈত্র রাত্রিতে, চৈত্র মাস রাত্রিতে মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, কদম্ব বৃক্ষের নিচে মিলনের যে সুখ, সেই সুখ এই মিলনে হচ্ছে না। এখনো সেই মিলনকে আমাকে সেই মিলন আকর্ষণ করছে। এটা তো প্রাকৃত শ্লোক। কেন বলছে? এর অর্থ স্বরূপ দামোদর ছাড়া আর কেউ জানেন না। রূপ গোস্বামী পাদ আগমন করেছেন পুরী ধামে। যখন রথাগ্রে শ্রীমান মহাপ্রভু নৃত্য করতে করতে এই শ্লোক পাঠ করলেন, রূপ গোস্বামী পাদ এই শ্লোকের অর্থ একটা শ্লোক রচনা করে তালপত্রে লিখে হরিদাস ঠাকুরের কর্ণকুঠিরের মধ্যে গুজে সমুদ্রে স্নান করতে গমন করেছে। শ্রীমন মহাপ্রভু আগমন করেছেন হরিদাস ঠাকুরের কুঠিরে। দৃষ্টি পড়েছে সেই তালপত্রের উপরে। তালপত্রটা নিয়ে নিলেন। যখনই পড়লেন, প্রিয় সোয়হম কৃষ্ণ সহচরী কুরুক্ষেত্র মিলিতা তথাহম সারাধা তদিদম উভয়ো সঙ্গম অসুখম তথাপ্যান্ত খেলন মধুর মুরলী পঞ্চমজুষে মনমে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃয়তি। বলছেন সেই শ্লোকের মর্মার্থ লিপিবদ্ধ করে রূপ গোস্বামী পাদ লিখেছেন। এই শ্লোক পাঠ করেই শ্রীমন মহাপ্রভু মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন। তখনই রূপ গোস্বামী পাদ আগমন করলেন। মহাপ্রভুকে দর্শন করে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। যখনই মহাপ্রভু দেখলেন সেই রূপ গোস্বামী পাদকে, এসে আর প্রেমে রূপ গোস্বামী পাদের মুখে একটা থাপ্পড় মারলেন। প্রেমের থাপ্পড়। গাঢ় আলিঙ্গন করে স্বরূপ দামোদরকে বলছেন, রূপ আমার হৃদয়ের কথা কি করে জানলো? স্বরূপ দামোদর বলছেন, প্রভু অবশ্যই তোমার কৃপা হয়েছে। তোমার কৃপা ভিন্ন তোমাকে জানা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়তো যাহারে, সেই তো ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে। তোমার কৃপা ছাড়া তোমাকে জানা অত সহজ নয়, সম্ভব নয়। তাই অবশ্যই তোমার কৃপা হয়েছে।
শ্রীমন মহাপ্রভু বলছেন, অবশ্যই তোমার কথা আমি মেনে নিলাম। প্রভাস খণ্ডে যখন এরা দুই ভাই আমার সঙ্গে দেখা করল, এই রূপকে আমি বুঝতে পারলাম যোগ্য আধার, তাই আমি সমস্ত কিছু এই রূপের হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছি। তাই বলতে পেরেছি। বলে এই শ্লোকের মধ্যে এমন কি আছে? বলছেন ওই কুরুক্ষেত্রে রাধারানী কৃষ্ণকে দর্শন করে আর বলছেন, অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কইলা নিবেদন, সেই তুমি সেই আমি সেই নবসঙ্গম। অবশেষে রাধারানী কৃষ্ণের কাছে নিবেদন করছে, সেই তুমি আর সেই আমি নবসঙ্গম। বহুদিন পর দেখা হয়েছে, তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। তাও আমার মন এই বৃন্দাবন হরণ করে। বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ। বৃন্দাবনে আমার মনকে হরণ করছে। বলে কেন? এখন এতদিন পর দেখা হয়েছে, তাহলে সুখ লাভ হচ্ছে না কেন? সেই বৃন্দাবন কেন আবার মনকে হরণ করছে? কারণ কি? এই কারণগুলো বলছে। ইহা লোকারণ্য, হাতি ঘোড়া রথধ্বনি। এখানে লোকারণ্য, হাতির শব্দ, ঘোড়ার শব্দ, রথের শব্দ, বিরক্তই বিরক্ত। তাহা পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ পিক নাদ শুনি। সেখানে পুষ্পের অরণ্য, কত রকমের পক্ষী ভ্রমর গুঞ্জন করছে, কি মধুর। ইহা রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ। এখানে তোমার রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ। আর সেখানে তোমার গোপবেশ, আর সঙ্গী সব গোপগণ, গোপবালকগণ। তাহা গোপগণ সঙ্গে মুরলী বদ। এখানে তুমি সুদর্শন চক্র ধারণ করো, সঙ্গে তোমার মুরলী নাই, কিন্তু সেখানে তোমার অস্ত্র শস্ত্র সর্বৈশ্য মুরলী। এই সুদর্শন চক্র শত্রুর মস্তক ছেদন করতে পারে, কিন্তু এই সুদর্শন চক্র গোপীদের হৃদয় আকর্ষণ করতে পারে না, গোপীদের মনকে চুরি করতে পারে না। গোপীদের মন চুরি করতে গেলে মুরলীর প্রয়োজন, তাই সঙ্গে মুরলী বদ। ব্রজ তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন, ব্রজে তোমাকে প্রাপ্ত করে যে সুখ আস্বাদন হয়, সেই সুখ সমুদ্রের ইহা নাহি এক কণ। সেই সুখ এই সমুদ্রের তটে এক কণও অনুভব হচ্ছে না। আমালইয়া পুনঃলীলা কর বৃন্দাবনে, তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়তো পূরণে। আমাকে নিয়ে বৃন্দাবনে আবার লীলা করো, তবেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। রুক্মিণী আদি যখন শ্রবণ করলেন রাধারানী এসেছেন, তাই মহিষীদেরকে বলছেন, আমাদের প্রাণনা 16,008 জন রানীকে প্রাপ্ত করার পরেও সুখী নয়। খাইতে শুইতে সব সময় রাধে 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 বলে কীর্তন করে। আমাদের তো আর ব্রজে যাওয়া হবে না, না ব্রজেশ্বরী রাধারানীর দর্শন হবে। যখন কুরুক্ষেত্রে এসেছে, চলো না যে দর্শন করি। এমন কি রূপবতী, এমন কি গুণবতী, এমন কি ঐশ্বর্য, আমরা 16,008 জন মিলে পূরণ করতে পারছি না। রুক্মিণী দেবী সমস্ত মহিষীদেরকে নিয়ে আগমন করছেন। রাধারানী তো ঐশ্বর্যের ঈশ্বরী ভগবতী, যেরকম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শক্তিদের মধ্যে ভগবতী হলেন রাধারানী। এমন ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন, প্রকট করলেন যে বর্ণন অসম্ভব। যখনই রুক্মিণী আদি প্রবেশ করলেন মহলে, তখনই দেখলেন যে বসে আছে রত্ন সিংহাসন। মনে করলেন ইনি হবে সে।
ইনি হবে রাধারানী। এখন যখনই প্রণাম করতে যাচ্ছেন, বলে কি করছেন? আমি ঈশ্বরী নয়, আমি ঈশ্বরীর সখীর কিঙ্করীর কিঙ্করী। কিঙ্করী কত নম্বরের কিঙ্করী? কিঙ্করীর এমন রূপ। আর একটু আগিয়ে গেলেন, কোন দাসীকে দেখে মনে করলেন যে রাধারানী, তিনাকে প্রণাম করতে যাচ্ছেন ঐশ্বর্য দেখে। বলে না না, আমি ঈশ্বরী নয়, আমি তো ঈশ্বরীর সখীর কুঞ্জুতের একজন কিঙ্করী, একজন দাসী। তখনই বুঝতে পারলেন রুক্মিণী আদি মহিষীগণ, নিজ সামর্থ্যে রাধারানীর দর্শন হবে না, রাধারানী যদি কৃপা করে তবেই দর্শন লাভ হবে। তখনই করজোড় করে রাধারানীকে নিবেদন করলেন, রাধারানী দর্শন দিলেন। রুক্মিণী আদি এই রাধারানীর ঐশ্বর্য দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছে। কৃষ্ণ বলরাম একদিন দেবকী মাতার মহলে প্রবেশ করলেন, দেবকী মাতার চরণ বন্দনা করলেন। তখনই দেবকী মাতা ক্রন্দন করতে করতে বলছেন, তোদের তো অনেক সামর্থ্য, গুরুদেবের পুত্রকে জমালয়ের থেকে নিয়ে এসেছিস, আর আমার দুঃখ তোরা দেখতে পাইস না। আমার কত দুঃখ, ছয়টা পুত্রকে দুষ্ট কংস নির্দয় ভাবে মেরে ফেলেছে। আমার মনে কি স্বাদ হয় না তাদেরকে দেখা, তাদেরকে দুগ্ধ পান করানোর ইচ্ছা হয় না? কৃষ্ণ বলরাম বুঝতে পারলেন। মাতা পিতার চরণ বন্দনা করে সিধা সুতলে গমন করলেন। বলি মহারাজ যখন সেই কৃষ্ণ বলরামকে দর্শন করলেন, সপরিবারে ছুটে আসলেন, চরণ বন্দনা করলেন, মহলের ভিতরে নিয়ে গেলেন, সিংহাসনে বসিয়ে চরণ ধৌত করে চরণামৃত গ্রহণ করলেন। ষোড়শ উপচারী অর্চন করে কৃষ্ণকে নিবেদন করছেন, প্রভু আমি কি সেবা করতে পারি? তখনই দ্বারকানাথ বলছেন যে আমার ভ্রাতাগণ তোমার কাছে আছে। তারা কারা জানো? তারা মরীচির পুত্র, মরীচি ঋষির পুত্র মারীচগণ। ব্রহ্মার মুখের থেকে যখন সরস্বতী প্রকটিত হয়েছে, সেই সরস্বতী রূপে মুগ্ধ হয়ে সরস্বতীর প্রতি ধাবিত হয় এই কীর্তিমান সুসেন, ভদ্রসেন, ঋজু, সম্বর্ধন এবং ভদ্র দেখে আর হেসেছিল। দেখো দেখো, পরম জ্ঞানী হয়ে নিজ কন্যার পিছনে ছুটছে, তাই হেসেছিলেন। মাত্র হেসেছিলেন, কিছু প্রকাশ করেন নাই, প্রত্যক্ষে বলেন নাই। অপরাধ হয়ে গেল, মর্যাদা লঙ্ঘন জনিত অপরাধ। তখনই ব্রহ্মা অভিশাপ দিল, আরে দুষ্ট, তোমরা আমার কর্মে হাসলে, যাও অসুর বুদ্ধি যায় নাই, অসুর যোনি লাভ করো। যখন এই মারীচগণ চরণে লুটিয়ে পড়লেন, তখনই ব্রহ্মা বললেন, কৃষ্ণের অধরামৃত দুগ্ধ পান করলে তোদের উদ্ধার হবে। এরাই হিরণ্যাক্ষের পুত্র কালনেমির পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। এই কালনেমিকে ভগবান বধ করেন, কিন্তু এই কীর্তিমান আদি মারীচগণের পূর্ব সংস্কার বশত অসুর কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু পূর্ব সংস্কার বশত ওই বিষ্ণুরই আরাধনা করে। হিরণ্যকশিপু যখন জানলেন, বলে আরে দুষ্ট পাপিষ্ট, যে পিতাকে বধ করেছে তার আরাধনা করছো, যাও অভিশাপ দিচ্ছি, পিতার হাতেই মৃত্যু হবে। সেই কালনেমি কংস হয়ে জন্মগ্রহণ করলো, আর এই কীর্তিমান আদি দেবকীর পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলো। ক্রমে ক্রমে কংসের হাতে মৃত্যু হলো। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলি মহারাজকে বলতেন, প্রভু বলে শুনো শুনো বলি মহাশয়,
বৈষ্ণবের কর্মেতে হাসিলে হেন হয়। বলি বৈষ্ণবের কর্মে যদি হাসে তাহলে এরকম গতি হয়, যদি নিন্দাদি করে তাহলে কি হয় বলো? সিদ্ধ সবই পাইলেন এতে কো যাতনা, এরা সবাই সিদ্ধ, তাও এত যাতনা পেয়েছে, এত কষ্ট পেয়েছে। অসিদ্ধ জনের দুঃখ কি কহিব সীমা। আর যারা অসিদ্ধ জন মানে এই ক্ষুদ্র মানব মাদৃষ্ট জীবের মতো, বলে আমাদের কি গতি হবে? তাই যেই দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে, জন্ম জন্ম নিরবধি সেই দুঃখে মরে। যে দুষ্ট বৈষ্ণবের নিন্দাদি করে, এক জন্মে নয় বলে জন্মে জন্মে নিরবধি দুঃখ পেয়ে মরে। শুনো বলি এই শিক্ষা করাই তোমারে, কবু জানি নিন্দা হাস্য কর বৈষ্ণবেরে। শুনো বলি তোমাকে এই শিক্ষা করাচ্ছি, কবু জানি নিন্দা হাস্য কর বৈষ্ণবেরে। বৈষ্ণবেরে নিন্দাদি করতে যেও না, বৈষ্ণবের কর্মে হাসতে যাবে না। মোর পূজ্য মোর নাম গ্রহণ যে করে, আমার নাম হলো আমার পূজ্য, বলে এই নাম যে গ্রহণ করে সেও আমার পূজ্য। কিন্তু মোর ভক্ত নিন্দে যদি তার বিঘ্ন ধরে, যদি আমার ভক্ত নিন্দা করে বলে ওই নাম তার বিঘ্ন ঘটায়। মোর ভক্ত প্রতি প্রেম ভক্তি করে, যে আমার ভক্তের প্রতি যে প্রেম ভক্তি করে, নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে। নিঃসংশয়, কোনো সংশয় নাই, কোনো সন্দেহ নাই, সে অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত করে। তাই সিদ্ধি ভবতি বা নৈতি সংশয় অচ্যুত সে বিনাম। নিঃসংশয়স্তু তদ ভক্ত পরিচর্যারতাত্মনাম। সংশয় আছে অচ্যুত ভক্তের, কিন্তু অচ্যুত ভক্তের কোনো সংশয় নাই, অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এই কীর্তিমান আদিকে নিয়ে আসলেন, দেবকীর মাতার কোলে যখন প্রদান করলেন, সেই কৃষ্ণ অদরামৃত সেই দুগ্ধ খরিত হতে লাগলো। পান করলেন, পান করার সঙ্গে সঙ্গে কীর্তিমান আদি সে ব্রহ্মলোক যোগ্য দেহকে লাভ করলেন, দিব্য দেহ। শ্রীকৃষ্ণ তাদেরকে সাবধান করে দিলেন, সাবধান, এই প্রকার আর যেন কোনোদিন অপরাধ না করো, এই প্রকার অপরাধ করবে না। অর্জুন এখন তীর্থ ভ্রমণে আগমন করেছে, দ্বারকায় এসেছে, সুভদ্রাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। সুভদ্রাও অর্জুনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। এইদিকে দুর্যোধন বলরামের খুব সেবা করেছে। সেবায় প্রসন্ন হয়ে বলরাম দুর্যোধনকে বলছে, আমার কাছে বর কামনা করো, বর চাও। তখনই সেই শকুনি বুঝিয়ে দিয়েছে দুর্যোধনকে, বলে ভগিনীর হস্ত মেঘে না, চেয়ে না, তাহলে দ্বারকা তোমার পক্ষেই হবে, পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসুবিধা হবে না। এখন চেয়ে বসেছে, বলরাম বলছে তো আমার সৌভাগ্য, হস্তিনাপুর নরেশকে ভগিনী প্রদান করব। এখন দ্বারকায় এসে জানিয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ বলছে অর্জুনকে যদি সুভদ্রাকে যদি চাও তাহলে সুভদ্রা হরণ করতে হবে। সুভদ্রাকে বলছেন অর্জুনকে যদি প্রাপ্ত করতে চাও তাহলে অর্জুন হরণ করতে হবে। তাহলে হরণটা কার হবে? বলছেন হরণ তো সুভদ্রার হচ্ছে, কিন্তু সুভদ্রা অর্জুনের হরণ হবে করবে। বলে সেটা কিরকম? বলে সারথি সুভদ্রাই সাজবে। দেবী পূজা করতে গিয়েছেন, অর্জুন রথ নিয়ে এসেছে, আর সারথি সেজে সুভদ্রা নিয়ে গমন করেছেন। তাই সৈনিকরা এসে যখন জানাচ্ছে, তখন বলছেন যে রাজকুমারী অর্জুনকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। বলে সেটা কি করে?
বলছে দেখলাম তো রাজকুমারী তো সারথি সেজে আর নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সারথি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই তো যাবে, তাহলে হরণটা সুভদ্রার হয় নাই, বলে অর্জুনের হয়েছে। কৈলাসপতি বলে পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করলেন যে দেখা যায় ত্যাগী শিরোমণি হিমালয়ে বাস করে, সেই কৈলাসপতি শিবের যে আরাধনা করে সে ঐশ্বর্যকে লাভ করছে, আর যে শ্রীনাথ লক্ষ্মীপতি ভগবানের আরাধনা করে সে দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে, এমনটা কেন? তখন সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন শিব শক্তিযুত শাশ্বত ত্রিলিঙ্গ গুণ সংবৃত, এই কৈলাসপতি শিব সাক্ষাৎ তিনটি গুণকে আশ্রয় করে রেখেছে। প্রাকৃত গুণ এই জগতের গুণকে, সত্য রজ তম গুণকে আশ্রয় করে রেখেছে, সাক্ষাৎ তমগুণকে আশ্রয় করে রেখেছেন। বলছেন কৈলাসপতি শিবকে যদি গুণ বিশিষ্ট আরাধনা করা হয় তাহলে কি লাভ হবে? বলে এই সত্যগুণ আদি কি প্রদান করে? বলে সত্যগুণ আদি গুণ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যই প্রদান করে। যখনই এই শিবকে ঈশ্বর জ্ঞানে ইষ্টদেব জ্ঞানে আরাধনা করবে তখন তিনি কি দিবেন? ঐশ্বর্য দিবেন। যদি কেউ সেই গুণ ছাড়া ঈশ্বর মনে করেও আরাধনা করে, বলে সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ হবে না, শীঘ্র মুক্তি লাভ হবে না, না সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ হবে, ঐশ্বর্য আদি লাভ হবে, ওই শিবলোক পর্যন্তই যেতে পারবে, তার ঊর্ধ্বে যেতে পারবে না। তাই গুণ বিশিষ্ট, তাই গুণ বিশিষ্ট ঐশ্বর্য প্রদান করে। কিন্তু বিষ্ণু স্বয়ং ভগবান যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন যস্যহম অনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনম শনৈ, যাকে আমি অনুগ্রহ করি ধীরে ধীরে তার ধনকে আগে হরণ করে নিই। ধনের প্রতি তো মোহটা থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই ঐশ্বর্য আদি থাকবে, প্রিয়জন আদি থাকবে, তাদের প্রতি আসক্তি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য ভাব অনন্য ভাব আসবে না। অন্য ভাব থাকবে, অনন্য ভাব আসবে না, নিষ্কিঞ্চন হতে পারবে না, একান্তভাবে একাগ্রভাবে কৃষ্ণ চিন্তন সম্ভব নয়। তাই বলছেন যাকে আমি কৃপা করি ধীরে ধীরে তার সমস্ত ধনকে হরণ করে নিই। যখন সে দরিদ্র হয়ে যায় ততুয়া ধনম তেজন্তি ঐশ্য স্বজনা, স্বজনরা তখন ত্যাগ করে দেয়। স্বজনরা, প্রিয়জনরা, আত্মীয় স্বজনরা কাকে ভালোবাসে? বলে যার কাছে ধন আছে তাকে ভালোবাসে। যে গরিব বলে তাকে ভালোবাসে না, বলে যতদিন ধন আছে বলে ততদিন ভালোবাসে। ধনী যদি দরিদ্র হয়ে যায় তখন ভয়ে আর তার বাড়িতে যায় না। বলে কেন? যদি যায় এখন ধন আদি চেয়ে বসে, ভালো মন্দ তো আর খেতে দিবে না, যদি আবার চেয়ে বসে। এখন ভালোবাসার খাতিরে টাকা দিতে হবে, আর এই টাকা যে কবে পাওয়া যাবে তার আশা নাই, তার থেকে না যাওয়াই ভালো। তখন আত্মীয় স্বজনরা ত্যাগ করে দেয়। এক তো ধন হারানোর দুঃখ, তার মধ্যে আবার আত্মীয় স্বজনের স্নেহের থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ। বহু চেষ্টা করে ধন উপার্জনে, কিন্তু সেই ধন সমূহ পায় না। যখন পায় না সজদা বিতথোদ্যোগো নির্বিন্ন স্যাৎ ধনী হয়া মৎপরে কৃত মৈত্রেশ, আমার ভক্তের সঙ্গে মৈত্রতা করে, ভালোবাসা করে, মানে আমার ভক্তের চরণ আশ্রয় করে। আসে তো ধন প্রাপ্ত করার জন্য, আগমন করে কিসের জন্য? ধনকে পাওয়ার জন্যই বৈষ্ণবের কাছে, কিন্তু বৈষ্ণব পরম ধন প্রদান করে দেন। জীবন কৃষ্ণ এসেছে সনাতন গোস্বামী পাদের কাছে পরশমণি নিতে, পরশমণি, কিন্তু পেয়ে গেলেন কি? বলছেন সে অলৌকিক ভক্তি ধন, প্রেম ধন, সত্যি পরশমণি পেয়ে গেলে। জীবন কৃষ্ণ কাশীতে বিশ্বনাথের আরাধনা করত,
কৈলাসপতি শিবের অতীব সরল, নিত্য ধন কামনা করতেন। কৈলাসপতি শিব দেখতেন